മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോലെയല്ല റീറ്റെയിൽ. ഇന്ന് ഈ ഷോപ്പിനെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് പാടിപ്പോകും. ലോക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനല്ല മധുരയിൽ, അവിടെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷനല്ല സേലത്ത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ലോക്കൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ നോക്കണമെന്നോ, ഇന്ന് നനച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് കേടായി പോകും. അതാണ് റീറ്റെയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. Last 10-12 years I've had executive assistants. So people who start with me as an executive assistant, or 2.5-3 years I transition them to running a business, because when they work with me they get exposed to a lot of things about the business. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റുകൾ പുതിയ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷേഴ്സിനെ മാത്രമേ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതും ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല ആൾക്കാരെ തരുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്കൊരു ഗോൾഡൻ ഡ്രീം ഉണ്ട്. വിത്തിൻ 10 years 2010 100 ഷോറൂം, 10 countries and $1 billion turnover. ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രീം. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഡ്രീമിന് വേണ്ടി എന്നും ഓരോ ദിവസവും അതിനു വേണ്ടി ഉത്സാഹിച്ച് 2008 100 ഷോപ്പും 9 countries-ഉം $1 billion ടേൺ ഓവർ ആക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. Good evening, everybody. Hoping for a vibrant session from the 3 large entrepreneurs that Kerala has produced. Before we get on to the questions, so for me it's an easy job. I just have to ask the questions. All the answers have to come from them. But there's always been a troll and a controversial thing of Narayan Murthy saying 70-hour week is the norm. So let's hear it from these entrepreneurs as to, one, do you all work 70 hours a week? And do you make your employees work slightly more or at least 70 hours a week? So let's start from the youngest now, Naushad, who also happens to be my batchmate from college. So let's hear. So it's a teamwork. So we have to work together. I don't want quote unquote nice answers, but I want exact answers as to, do you work 70 hours plus in a week? Do you make your employees work 70 hours plus in a week? Initially, we were working and our employees were working up to some level. But now things have changed, and everybody takes enough time for family and friends. I mean, early in the career, of course, but now definitely not. I definitely only work 5 days a week. And those days are tough, but otherwise, weekends I don't get involved with the business at all, only if needed. And also with the employees, I'm also very particular, especially in the offices or timing. I'd like to them going back at 5:30, 6 o'clock and not really staying on too long. Because I always think that either because we have not planned their work properly or they have not understood their work enough. So I definitely want people to go back home at 5:36 because they also got to have their life. From your side? Yes. ഞാൻ മോർ ദാൻ 70 hours വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മോർണിംഗ് 8 കഴിഞ്ഞാൽ, കാലത്ത് 1-2 കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ, ചില എക്സസൈസൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഫോണിലായിരിക്കും. അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വർക്ക്. ഞാൻ വൈകുന്നേരം മൊബൈൽ ഓഫ് ആക്കണവരേക്കും എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായിട്ട്. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ മോർ ദാൻ 70 അല്ല, അതിലും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു. ബാക്കി എംപ്ലോയീസൊക്കെയോ? അവരൊക്കെയും ടൈമിന് തന്നെ, ഇപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ 40 hours വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവർക്ക് സാറ്റർഡേ മുടക്കം കൊടുത്തു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സാധാരണ ഓഫീസ് അങ്ങനെ മുടക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് മീൻസ് അവർക്കും കംഫർട്ടാണ്. എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനീസാണ്, ഇൻ വൺ വേ ഓർ ദി അതർ, ആസ് എ ഫാമിലി ബിസിനസ് എക്സെട്ര. How have you taken these companies outside? And today, if I understand, Naushad's probably 10%, less than 10% is Kerala. Sindhite, manufacturing-wise, is about 40% or less than 40%, and you're expanding. Joychanda, I think probably about 5% is from Kerala in terms of turnover. So all of you have started from here. What made you decide to expand outside of Kerala? And where do you see the growth, the next decade growth coming from? Is it from within India? Which state? If it's outside India, which country? And I think the person referred to the wars that are happening. So how does that affect you also?
നമ്മുടെ ബിസിനസ് VKC എന്നുള്ള ബിസിനസ് ഫാദർ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഹവായ് മലബാർ ഏരിയയിൽ വളരെ നല്ല പേരുള്ള ഒരു ഹവായ് ബ്രാൻഡായിരുന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് സിറ്റികളിൽ കോയമ്പത്തൂർ, മൈസൂർ, ചില സിറ്റികളിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലൊക്കെ ചില സിറ്റികളിലൊക്കെ നല്ല പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ മറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിലേക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. PVC, എയർ, EVA മറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ തമിഴ്നാട് ഒരു വിസിറ്റിന് പോയ സമയത്ത് വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ്, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ല വർത്തമാനം പറയും, പക്ഷേ ഓർഡർ വളരെ കുറച്ച് തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻസും വന്നപ്പോൾ ഒരു വാശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തമിഴ്നാട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു വലിയ മാർക്കറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുത്തി. കാരണം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു SME മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ വ്യവസായികൾ ഒരുപാട് ചെറുകിട വ്യവസായികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. നമുക്കൊരു ഇൻഹറൻ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു SME മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ 8ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ വാപ്പ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഭാവിയിൽ എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് വ്യവസായി ആവണ്ടെന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ വ്യവസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂഷകനാണ്, അപ്പോൾ ചൂഷകനാവണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്. പിന്നെ അതേപോലെ അപ്പോൾ അന്ന് വാപ്പ എനിക്ക് മറുപടി തന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡിഗ്രി എടുക്കണം, ജോലിക്ക് പോകണം. എന്ത് ജോലി എന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പിന്നീട് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് തീരുമാനിക്കാം, BCom എടുക്കണം, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി, എന്ത് ജോലിയായാലും നല്ലതാണ്, അത് നന്നായി ചെയ്യണം, അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആവുക. അത് ടീച്ചറായാലും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസറായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് ജോലിയായാലും അത് ഇറ്റ്സ് എ സർവീസ് ടു നാഷൻ. അതുപോലെ ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായി ആയാലും നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് പ്രൈസിൽ കൊടുക്കാം, അതും ഒരു സേവനമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ചെറുകിട വ്യവസായം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ ചെറുകിട വ്യവസായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ LT കണക്ഷനേ പാടുള്ളൂ, HT ആയാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, 50-ൽ താഴെ വർക്കേഴ്സേ പാടുള്ളൂ, അതിനപ്പുറത്ത് പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് തമിഴ്നാട് പോകുന്നത്. തമിഴ്നാട് പോയപ്പോൾ അവിടെ നിരവധി വ്യവസായങ്ങൾ, വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ, എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ അവരുടെ മനസ്സിലില്ല. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താനും ഈ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ അതിനൊരു പ്രചോദനം തന്നിട്ടുണ്ട്. 2000 വരെ ലൈക്ക് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം കേരളത്തിലായിരുന്നു, കോയമ്പത്തൂർ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഒഴിച്ചാൽ. പക്ഷേ ആസ് വി സോ സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്ട്സ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അപ്പോൾ thousands of tons chili that we process in Andhra. അപ്പോൾ when the scale happened we had to go to the respective state. അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടല്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ പ്രോസസിങ് about 40,000 tons of chilies. അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ പ്യോർലി ബിക്കോസ് വൺസ് വി സോ ദ സ്കെയിൽ വി വെൻ ടു ആന്ധ്ര, കർണാടക, and now in China we have a plant, we have Vietnam, Sri Lanka. So as we saw opportunity at scale കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്കെയിൽ and it's an advantages അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുന്നല്ലാതെ most of the research development അല്ലെങ്കിൽ product development അല്ലെങ്കിൽ crucial ആയിട്ടുള്ള critical products manufacturing is still based in Kerala, because we feel there's a potential because of the human capital that we have and the competence that we have for people here. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് വെൻ യു കൺസിഡർ 4,000 crores turnover, about 1,600 is still manufactured here, and there's a lot of specialty products in that space. അപ്പം and even now whatever space we are getting into new, all the basic product development activities എല്ലാം കേരളത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നത്. Again, surely looking at the human capital that's here. ആലുക്കാസ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ്. മോർ ദാൻ 15 മെമ്പർ ഫാമിലിയാണ്. എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടി ദുബായിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 1986 ദുബായി പോയി. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ഷോപ്പുള്ളത്, തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് കാലിക്കറ്റ്. അന്ന് ദുബായിൽ ചെല്ലാൻ കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗോൾഡ് കൺട്രോൾ ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് ഇവിടെയും പുറത്തായിട്ട് 10 ടൈംസിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പൊതുവേ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അന്ന് ചോദിക്കുക, വീടുകളിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര ഗോൾഡ് കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ഗോൾഡിന് അന്ന് അത്രയും വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 86 പോകാൻ പറ്റി. അന്ന് അവിടെ ഞാൻ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഗ്രോത്തും ഞാൻ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയതും. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വട്ടം കൂടി എൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയെന്നെ. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴത്തെ യങ്ങായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളിവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് കേരള,
നിങ്ങൾക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പുറത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും അന്യനാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ 2004 ഷോപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെയുള്ളവർക്ക് മുറിമുക്കന്മാരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗൾഫിൽ പോയി പല കാര്യങ്ങളും കാണാനൊക്കെ ഇടവന്നു. എൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ബിസിനസ്സുണ്ട്. സാധാരണ ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സിൽ ഫാമിലിയിൽ പാരൻസ് ഇരിക്കും, ഓണർ എന്ന് പറയും, മുതലാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫീസ് കൾച്ചറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബില്ല് എഴുതി വിറ്റിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി 1991 ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ബില്ലിങ്ങും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റമൊക്കെ ആക്കി. എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷോപ്പിലിരുന്നിട്ടില്ല, ഞാനൊരു ഓഫീസിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റി, പലതും തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പം എൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു കാരണം ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടതും പലതും കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു, പലതും എനിക്ക് പുതുതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പുറത്തേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല സാഹചര്യങ്ങളും വരും, പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. എല്ലാവരും ഓണർ മാനേജേഴ്സാണ്. യു ഓണിങ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് യു ഓൾസോ മാനേജിങ് ദ ബിസിനസ്. ഇത് രണ്ടും യു റിക്വയർ 2 different hats most of the time. How do you differentiate yourself as an owner, as a manager? And do you take employee feedback as to, are you micromanaging things a little more? അപ്പോൾ ജോയ് ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മക്കൾ തന്നെ ചോദിക്കും എപ്പോഴാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യണേ. Okay. For them to have the access to do, all of your children are growing up, they would also come into the business. So one aspect is managing the family, 2 is in terms of managing the business, and 3 is in terms of the owner mindset. So which of these hats do you wear and how often do you keep interchanging? Anybody can start, yes. നമ്മുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാനേജർ മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഇന്നും അതിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇനി ഓണർ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ലിറ്റിൽ മോർ ടൈം. അപ്പം പക്ഷേ വളരെ മാനേജർ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയതെന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ബിസിനസ് ഫാമിലിയിൽ പലരും ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഉള്ളത് മതി, ചെറുത് മതി എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എനിക്കൊന്ന് നേരത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ട്, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിനും അതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും ബിസിനസ് വേണമെന്നുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ്റിന് ബിസിനസ് വേണമെന്നുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സിന് വേണമെന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയായിരുന്നു, മറ്റേ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മീറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസിന് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്ക് വിളിക്കേണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ചാണ് കേരളത്തിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാനേജർ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ തന്നെയാണ്, മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഇപ്പോഴും മെജോറിറ്റി 90%. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഓണം മൈൻഡ് സെറ്റിൽ പോയാലേ ബിസിനസ്സിനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. I always think ഒരു പുതിയ സംഗതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഓണർ മാനേജർ അപ്രോച്ച് will make a huge difference. കാരണം as an entrepreneur, as someone who is putting the money behind an effort, it makes a huge difference. അതേസമയം ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിസിനസ്സുകൾ വിത്തിൻ സിന്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there are groups of businesses where in the earlier stages, we really backed it as an owner manager, but as we saw the business establish itself, we stepped back and let the people, the managers run the business, or the professionals run the business. So within Sindai, I can easily identify about 5-6 specific areas where we have done that over the years. 2006 മുതൽ journey, there are businesses that we ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്, സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. At the same time, within Sindai also there are focus groups where we have got entrepreneurs within the organization. You can also develop entrepreneurs within the organization and give them the motivation to drive it, give them like ഈ ഹോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ, as you see them perform, you keep relieving the rein so that the horse performs better. Same with people also, I would say. As we see them perform, you initially have certain guardrails, put them on a certain course where you're reviewing it, and as you see them take charge and be responsible for it, give them the space so that they can perform. Our approach is the only way we can grow also. Otherwise it gets limited to what a single person can do. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഡ്രിവൺ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്.
ആരാണ് അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ വിഷൻ പോലെ ഇരിക്കും കമ്പനിയുടെ പോക്ക്. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കമ്പനി ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താലാണ് അതിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കമ്പനി ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഞങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സും എല്ലാവരും വലിയ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്, വെരി ഡിവോട്ടഡ് ആണ് വർക്കിലെല്ലാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരാണെങ്കിലും കമ്പനി റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ CEO ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അത്രയും വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ കമ്പനിയെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കമ്പനി ആര് നയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഓണറുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിഇഒനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചായ കുടിച്ച് പോകുന്ന ഇടപാടുള്ളൂ. ബോർഡിൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു 3 മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നോക്കലൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, ഒരു വിഷനുള്ള ആളായിരിക്കണം, അവർക്കൊരു നല്ല ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിലേക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടീമംഗങ്ങളുണ്ടാവണം, അവർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവർക്ക് ശമ്പളം മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ, അത്ര തന്നെ സ്നേഹം കൊടുക്കണം. പല കമ്പനിക്കാരും അത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട മറ്റുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് കൈമാറണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. എൻ്റെ കാലശേഷം എന്നെ ആരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഐ വിൽ ഗീവ് ഓൺലി ഫോർ ദി ആരാണ് ഫിറ്റ് ആളാണ് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ഫാമിലി ബിസിനസ്സിനുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ആണ്. ഹൗ ഡു യു ചൂസ്? നേരത്തെ നൗഷാദായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നൗഷാദ് പറഞ്ഞു യു ഷുഡ് ചൂസ് ദ ഫാമിലി മെമ്പർ ഹു വിൽ കം ഇൻ ടു യുവർ ബിസിനസ് only if they are worthy of it. But I was saying that for fathers to choose or brothers to choose is not an easy task. So how do you go about ensuring longevity of the family business? ഇപ്പോൾ ജോയ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന്, whoever is the best to run the business. കാലശേഷം കഴിഞ്ഞ് so how do you go about doing that? മക്കൾ ഇതിന് ഫിറ്റല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നൊരു CEO വെക്കേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയ ആൾ വേണം. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ മെമ്പേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാം, അത് എൻജോയ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ ലെവലിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നല്ല വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള CEO ആയിരിക്കണം, യങ് ആയിരിക്കണം. ആൾക്ക് ഉറക്കം 8 മണിക്കൂറിലും കൂടുതൽ ആൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഡേ നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കമ്പനി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജ്വല്ലറി ആണെങ്കിലും എല്ലാ രംഗത്തും വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ടെക്നോളജി മാറി, അവർ സിസ്റ്റം മാറി, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി പല കാര്യങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റാവുന്ന നല്ല ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. അത് ആരാണെങ്കിലും അത് നന്നായി നടക്കണമെങ്കിൽ അത് വേണം, അതല്ലെങ്കിൽ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും കമ്പനി. എത്ര വലിയ കമ്പനി ആണെങ്കിലും അത് നോക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വളരെയധികം രംഗത്തേക്ക് ആൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യക്കാർക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സ്ഥാപനം തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിന് പറ്റിയ ആളായിരിക്കണം അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കേണ്ടത്. Family business, there's a lot of statistics that says that only beyond third generation, only 4% of businesses go beyond 3 generations. But then you have to work towards it. Fortunately, I had the opportunity to get to be in various programs where I listened to, learned. In that process, 2012, we got a family business coach. We created a constitution, a structure of transition, and also how the next generation can come into the business, how professionals have to be drafted in the business. Because finally, we saw the opportunity for the business to grow. As we were seeing the scale-up opportunity, we systematically worked towards getting this done so that
അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ബീങ് ഫാമിലി തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കും, അതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ. ബട്ട് അതർവൈസ് ഒരു ബേസിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വിത്ത് യൂസിങ് എ ഫാമിലി ബിസിനസ് കോച്ച് ചെയ്തൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് we all adhere to a large extent. Of course, there would be some small violations, but in general, following the principles. About that transition keeps happening, and wherever there's a possibility for a professional to come in, or there's a senior position open, it could be open to the family or for a professional to take it, depending on the competence. Depending on the competence of the person who run the business. So far, we have got from my generation, that me and my brothers in the business, the next generation, there are 7 of them in various parts. Few of them are running businesses, some of them working under professionals, depending on how competent they are, how they chose to work. Some have decided, okay, they'll take a job rather than take any leadership position. Some have come in, started businesses and leading it also. So we give opportunity for that. So a fair, equal opportunity for family and professionals. That's the policy that we give, so that there's a good mix of family and professionals. രണ്ടും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമില്ല. മേ ബി ആസ് വി ട്രാവേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, മേ ബി ഇൻ സം സീനിയർ പൊസിഷൻസ്, മേ ബി ഇറ്റ്സ് ടൈം ഗ്രാജുവലി ദാറ്റ് മീ ആൻഡ് മൈ ബ്രദർ get out of the business and get the next generation and all the professionals in. That's how I look at it. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സാണ് ബിസിനസ്സിനെല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്തത്. കാരണം അവർ ഓരോ ടൈമിലും നമ്മൾ പുതിയ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ അതിൻ്റെ ചാർജ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അത് പിന്നെ പുതിയ ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ മൈസൂർ വന്നു, കോയമ്പത്തൂർ വന്നു, പുതിയ ആൾക്കാരില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നു, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡി ടുഗദർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3-4 ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓരോ യൂണിറ്റ് അവർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫാമിലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെങ്ത്താണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മളൊരു മെറിറ്റിനും കൂടി, ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ മെറിറ്റും കൂടി കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യണം. മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി, അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, ചിലത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചിലത് മീഡിയം ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വരും. അപ്പോൾ ലോങ് ടേമിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ചു, ഞാനിപ്പോഴും CEO ആയിട്ടായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി CEO എന്ന് മാറി ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്താലേ എനിക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നൗ ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ബിസിനസ്. മറ്റുള്ള ലോങ് വ്യൂവും മറ്റു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും തിങ്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിലും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഐ അഗ്രി വിത്ത് അജു. പിന്നെ ഫാമിലിയും പ്രൊഫഷണൽസില്ലേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബിസിനസ് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മിക്സാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഓരോ കമ്പനിക്കും ഓരോ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് കൾച്ചർ വുഡ് ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം കേരള, ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ കേരള ബോൺ മാൻ. ഹൗ ഡു യു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദിസ് കൾച്ചർ ഇസ് maintained or sustained as you expand to, you have expanded to different countries, Aju has expanded to different countries, in different states. How do you, and all of you have more than 3,000, 4,000 people working for you. So how do you ensure that different cultures, I mean, one is language itself, various other things that would build up the culture per se. So how do you, one, sustain it? Second is there are quirks of all businesses. And my grandfather had a rule that you can't have a beard if you're working for Popular. So I thought that was the most weird rule. I mean, thankfully, I mean, neither hair grows on the head or on the face, but there's a little. So I was talking to him about the no beard thing, and he said, Joy Alka's rule is you can't have a mustache or a beard. And next to him is Aju with a very strong beard and a mustache. So those quirks, and as youngsters come in, today's whatever they call Gen Z or whatever that is, they have their own thought process. I mean, they maybe want to color their hair and come into factory or whatever. So how do you sustain and how do you drive that organization and keep that culture the same across all your units? എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിൻ്റെ കൾച്ചർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ, അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ നിർത്തുള്ളൂ. അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ഹ്യൂമിലിറ്റി, സ്പീഡ്, കസ്റ്റമർ ഒബ്സഷൻ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അതിനോടൊരു അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഒരിക്കലും അതിലൊരു കൾച്ചറൽ ഫിറ്റിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇനി മിക്കവാറും ആളുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് റിക്രൂട്ടേഴ്സാണ്. കാരണം നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്രോ ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ 800-1000 ആളുകളുടെ യൂണിറ്റൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തത് 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ്. സോ ദേ ഹാവ് ഗ്രോൺ വിത്ത് അസ്.
So we haven't faced any cultural problems. So. I always think Synthite main aspect is being agile and the speed, because that was CV Jacobs, what he had instilled in the organization. So we still continue. I mean, it's a challenge because അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 10 പ്രാവശ്യം റിവ്യൂ ചെയ്യും. അതിന് ഹൈറാർക്കി ഒന്നുമില്ല. മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹിറ്റ് വെൻ ദ അയൺ ഇസ് ഹോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഹി വാസ് വെരി വെരി ഫോക്കസ്ഡ്. അപ്പോൾ മേ ബി അത് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച. കാര്യം ഓഫ് കോഴ്സ് വെൻ യു സെറ്റ് അപ്പ് പ്രൊഫഷണൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് കുറേ അതിന് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ then it becomes you, lot of the managers will be disillusioned if you go chase. അപ്പോൾ what I try to do now is ones which are very important, which I think are നമുക്കും you have a sense of what is really hot. അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും, so that we still maintain that agility. But the system also eventually, I mean, everyone realizes that's a difference that we can make. കാരണം there's competition who's doing the same products. It's only through service, being agile, being very customer centric is very very important. But that continues to in the organization, without which there's no survival. And everyone knows that it is not the R&D or the completely new discovered products alla Synthite DNA. So what the DNA that has worked for us continues. But as I said, in terms of, do you have any strange rules in your organization that was set by your father, which you might want to change, but you can't change? No, he has been very liberal. എനിക്കൊന്നൊരു 6-7 years ബാക്ക് ഞാൻ ബിയർഡ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി. അത് പിന്നെ ടൈം വാസ് അനദർ തിങ് ദാറ്റ് വാസ് പെർട്ടിക്കുലർ. ദാറ്റ് അഗൈൻ ഐ സ്റ്റിൽ റീകോൾഡ് ഇറ്റ്. മേ ബി 2-3 years ബിഫോർ ഹി പാസ്ഡ് അവേ. ഒരു ദിവസം രാവിലെ അന്ന് ദാറ്റ് ഡേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വാസ് കമ്മിങ് ടു ദ ഓഫീസ്, സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വെറാൻഡ. ഞാനൊരു 8:45 അന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ. സാധാരണ 8:30 ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്തോ ലേറ്റ് 8:45 ആയി. അപ്പോൾ എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല, പുള്ളി വാച്ചിലേക്ക് നിന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ഗിവ് മീ ദ മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇത്രയും നാളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു 15 minutes. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ദി പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ദാറ്റ്സ് ബീൻ അഗൈൻ ദാറ്റ് കീപ്പിംഗ് ടൈം വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് was the way he never asked me. But then when you looked at the watch, I realized what he was meaning. എൻ്റെ ഗ്രോത്ത്, ഞാനിപ്പോൾ 86 ദുബായിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ പാർട്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2002 ഇന്ത്യയിൽ കോട്ടയത്ത് വന്ന് ഷോപ്പ് തുടങ്ങി. ഞാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം മൊത്തം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പകുതി ദിവസവും മുടക്കായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നിടവിട്ട് ഹർത്താൽ. ഒന്ന് വ്യാപാരികളുടെ ഹർത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പാർട്ടിക്കാരുടെ ഹർത്താൽ, മറ്റു അടുത്ത പാർട്ടിക്കാരുടെ ഹർത്താൽ. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഹർത്താലും കാര്യങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നമുക്കിനി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങണ്ട. 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഞാനൊരു 8 സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഞാൻ 2004 കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹർത്താലൊന്നുമില്ല, മറ്റേത് ഹർത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ഒരു ജൂവലറിക്കാരിൽ ഒരു 10 പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രായമുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കടകളും മുടക്കണം അന്നത്തെ നിയമം. അപ്പോൾ വ്യാപാരികളും ഹർത്താലിന് വളരെ മുന്നിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് വ്യാപാരികൾ ഹർത്താലിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് മാറിയതുകൊണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയ മാർക്കറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ ചെന്ന് ഒരു 3 വർഷത്തിനകത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു 15 ഷോപ്പ് തുടങ്ങി, ആന്ധ്രയിൽ തുടങ്ങി, കർണാടകയിൽ തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ മലയാളികളിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് കേരളം വിട്ട് പുറത്ത് പോയുള്ളൂ. 2005 ഞാൻ ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഈ ഹർത്താൽ കാരണമാണ്. അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഓട്ടം തിരിഞ്ഞ് കൂടി തന്നെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പുറത്ത് പോയപ്പോഴും മനസ്സിലായത് ഇത്രയും വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് പുറത്തുണ്ടെന്നും അതിന് മാർജിൻ കൂടുതലാണ്, ഇത്രയും ടഫ് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ ഇല്ല. ആൻഡ് അവിടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഷോപ്പുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പുറത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് 2004 എൻ്റെ ആഫ്റ്റർ പാർട്ടീഷൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എൻ്റെ അടുത്ത് നടത്തിയൊരു പത്രക്കാർ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഗോൾ, വല്ല ഡ്രീമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പണി? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഗോൾഡൻ ഡ്രീമുണ്ട്. വിത്തിൻ 10 years 2010 100 ഷോറൂം, 10 countries ആൻഡ് $1 billion turnover. ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രീം. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഡ്രീമിന് വേണ്ടി എന്നും ഓരോ ദിവസവും അതിനു വേണ്ടി ഉത്സാഹിച്ച് 2008 100 ഷോപ്പും 9 countries
$1 billion ടേൺ ഓവർ ആക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ കാരണം അന്നത്തെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ വന്നു. പിന്നെ ഇനി പത്രത്തിൽ വന്നില്ല, ഇനി ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് 100 മുട്ടാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കിയോസ്ക് വരെ തുടങ്ങി എണ്ണം മുട്ടിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എണ്ണത്തിലല്ല കാര്യം, വണ്ണത്തിലാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ അങ്ങനെ കിയോസ്കൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ നിമിത്തങ്ങളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കാൻ പോയതാണ് അമേരിക്കയിൽ 15 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് മലയാളികളൊക്കെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കട തുടങ്ങി ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം എനിക്കൊരു അതിശയമായി. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഇന്ത്യക്കാരവിടെ ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിക്കൂടാ? അപ്പോൾ 3 ഷോപ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 14 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ 3 ഷോപ്പ് തുടങ്ങി, ഷിക്കാഗോ, ന്യൂജേഴ്സി ആൻഡ് ഹൂസ്റ്റൺ. അത് തുടങ്ങാൻ ഇത് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. ഞാൻ 2004 ലണ്ടനിലൊരു എക്സിബിഷന് പോയതാണ്. എന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മനസ്സിലായി. അന്ന് ഞാൻ അവിടെ കട തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴാണ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് പറയും ടൂർ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോഴേ കടകളുടെ ഒട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഞാനില്ല, ഞാനവിടെ പോയിരിക്കുന്ന അറിയാം. അത് ഞാൻ പുതിയ സ്ഥലത്ത് പോയി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ 2 സ്ഥലം എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ കാലത്ത് പള്ളിയിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പണി ഈ സ്ഥലം തപ്പലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. പിന്നെ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോലെയല്ല റീറ്റെയിൽ. ഇന്ന് ഈ ഷോപ്പിനെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് പാടിപ്പോകും. ലോക്കൽ കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനല്ല മധുരയിൽ, അവിടെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷനല്ല സേലത്ത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ലോക്കൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ നോക്കണമെന്നോ, എന്ത് നനച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് കേടായിപ്പോകും. അതാണ് റീറ്റെയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. മറ്റുള്ള എന്ത് ബിസിനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലേഴ്സോ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനോ ഒന്നും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓരോ സമയം ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൂലിയില്ലാണ്ട് വെക്കുന്ന കടകളുണ്ട്, അങ്ങനെ അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെയും നമ്മൾ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് റീറ്റെയിലിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച്. അതാണ് പിന്നെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കെയിലപ്പിൻ്റെ ഒരു കാരണം പല കാര്യങ്ങളും പലയിടത്തും പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. അതൊക്കെ ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ കൾച്ചർ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു റീറ്റെയിൽ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ഒരു 6 കടയ്ക്ക് കൂടിയിട്ടൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. One of the key aspects that all of you mentioned is നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ a good mix of professionals and family members. Family members we can't recruit. I mean, whoever is there only can join the business. Professionals you have to recruit. What are 1 or 2 key aspects that you observe in each profession, especially at senior level when you recruit? When you do the interview, what is the question that you would ask that will bring out that aspect that you're looking for? എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓവർസീസിൽ എൻ്റെ മകനാണ് നോക്കുന്നത്. മകനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെ എൻ്റെ സൺ ഇൻ ലോസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, എൻ്റെ 10,000 എംപ്ലോയീസിൽ 7 പേര് മാത്രമാണ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരുള്ളൂ. കമ്പനി സെക്രട്ടറി, അങ്ങനെ 7 പേര്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ഹെഡ്, CFO. ബാക്കി എല്ലാ എംപ്ലോയീസും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വളർന്നവരാണ്. ഈവൻ HR മാനേജർ ആണെങ്കിലും, ദുബായിലാണെങ്കിലും, ഇവിടെയാണെങ്കിലും, ഫിനാൻസിലാണെങ്കിലും. എൻ്റെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരാണ് 99%. അവർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെ മോൾഡ് ചെയ്യാനേ എളുപ്പമാണ്. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് സ്റ്റിഫായി, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൾ മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവിടെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള കച്ചറ മുഴുവൻ നമ്മുടെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനോ കൊണ്ടുവരാനോ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന 99.9% എംപ്ലോയീസും എൻ്റെ കൂടെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കണമെന്ന് അറിയാം. അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം കമ്പനിക്ക് ഇതാണ് ആവശ്യം, ഞാൻ ഇതിന് ആഗ്രഹിക്കണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ആൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സണ്ണിലോ മിസ്റ്റർ തോമസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൾ കുറേ കൂടി IT പ്രൊഫഷണലാണ്. ആൾ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആളെ എടുക്കണമെന്ന് ആൾക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ
പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ഏത് IIM പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും പുറത്തുള്ള കമ്പനികളിൽ 10-30 വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ സ്റ്റീപ്പായി. ആൾക്ക് അവിടുത്തെ ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ഒരു CEO വെച്ചൊരു സായിപ്പിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ആൾ വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് സിറ്റി ബാങ്കിൻ്റെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ CEO ആക്കി. 6 മാസമായിട്ട് ഇയാൾ അനങ്ങണില്ല, ഈ ക്യാബിനിലിരിപ്പാണ്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ IT മാനേജറോട് പറഞ്ഞു, ഇയാൾ എന്ത് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യണേ? അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൾ ചീട്ട് കളിക്കുക. ഈ ചീട്ട് താഴ്ത്തിക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കില്ലേ, ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അന്തം വിട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചില്ല, എന്നെ പെപ്സി കുടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും നാളെ ഒരു CEO വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുള്ള ആളെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവനറിയാം ഈ കമ്പനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അവനറിയാം ഈ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ കിടക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മളായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ അവർ മാച്ച് ചെയ്ത് പോകും വലിയ ടാറ്റ ബിർള കമ്പനികളിലേക്ക്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആളുടെ പണി ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കലാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ആൾ ചെയ്യുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയമില്ല എനിക്ക്. താങ്ക് യു. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദർ ഇസ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ദ ലാഡർ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ആളുടെ എടുക്കാറില്ല. So we try to get somebody from an outside so that they have a different perspective and probably something where they are pretty new to our area. Pinne also one thing that we look at is how many years has he worked in the previous organization, is spent a certain length of time, and also the basic knowledge or understanding and all other aspects where there's a reasonable amount of longevity ഉണ്ടെന്നുള്ള. കാരണം വളരെ ദൂരെ നിന്നാണ് ഫാമിലി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദോസ് ആർ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ദാറ്റ് വി ഓൾസോ നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ്, ബിക്കോസ് വി എക്സ്പെക്ട് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ്സും ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 6-7 months. അപ്പോൾ വൺസ് യു മേക്ക് ദാറ്റ് 1 year investment, we want that person to stay with you for longer. So these are aspects that we look at, but definitely we cross hire, we have to. But again, there, as I mentioned about family and professionals, ഒരു 50% of people who have grown up. See, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നയാളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ആളോ ഒക്കെ പീപ്പിൾ ഹു കം അപ്പ് ഫ്രം ദ ലാഡർ. Our unit heads are people who have started shop floor, who have moved up there. So there's a good mix of, again, people who have come from outside as well as people who have grown within the organization. And most of the time we haven't seen, when we have cross-hired, we have seen people stay at least for 5 years. They've contributed before they have left. Because we give that space and freedom for them to also implement what they have learned. Because again, we become very inward looking if you continue to only have people from within. And that outside exposure കിട്ടാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. നമ്മുടെ ഓരോ ഫേസിലും പലതരത്തിലാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ കുറേ MSME യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റുകൾ പുതിയ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷേഴ്സിനെ മാത്രമേ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതും ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല ആൾക്കാരെ തരുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2010 നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോഴിക്കോട്, അവരൊക്കെ കുറേ പേര് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നപ്പോൾ ദേ കെയിം വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിലെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ യൂണിറ്റ് മാറി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് വേണമായിരുന്നു. അതിന് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഓഫീസ്, നമുക്ക് മുമ്പ് സെൻട്രൽ ഓഫീസിലായിരുന്നു, സെൻട്രൽ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി. അതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൺസൾട്ടൻസ് എടുത്തു. പിന്നീട് ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഹോം ഗ്രൗൺ ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The other thing that I've also tried doing is ഒരു last 10-12 years I've had executive assistants. So people who start with me as an executive assistant, ഒരു 2.5-3 years I transition them to running a business, because when they work with me they get exposed to a lot of things about the business, the style of working, and also they get a certain bird's eye view because they're working with me. So adinu shesham they have been promoted as managers who run specific businesses. So the Paul and My Chocolates is run by Vikas, who was my executive assistant. Jitin, who runs a perfumery business, also was my, angane
ഇപ്പോൾ വേറൊരു പുതിയൊരു ഡിവിഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ജെറി ഹു വാസ് മൈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ഹി ഹസ് ടേക്കൻ ഓവർ ദാറ്റ്. So I've made sure that they grow into those roles while they work with me. So two aspects. One, what you just said, that somebody has worked as your executive assistant and you've grown up. He's identified most of the people have grown up with him. Same with you, or you've chosen classmates, which is I think a very tough job to do. At your level, initial stages, or probably even now, if somebody's worked closely with you, I will identify the young talent to ensure growth is possible. But as your companies grow so large and operations 175 stores, you have manufacturing plants in 10 countries, you have another 13 or 14 manufacturing units spread across. How do you identify young talent who can be nurtured? Because what you observe and what your manager observes might be very different. So how do you instill a culture in your organization? Alkare identify the grow and how do you instill that? Processes are there, പക്ഷേ എന്നാലും അതിനകത്തും unless we have, because one other thing that I keep talking to my senior managers is this is something that we should work on. അപ്പം a lot of them today come up with such ideas, especially plant അല്ലെങ്കിൽ operations level വരുമ്പോൾ they identify people who they think are good, and then naturally what I tell them is you take the onus for them to go to the next level. So and like that there are at least a set of people who have grown people within the organization. Naturally it becomes a culture within the organization that we can develop people from organization. And again, especially when you see someone who has started at the shop floor at a mid level and then grown, that gives clear visibility that the organization അങ്ങനെ ഒരു exposure കൊടുക്കുന്ന feeling people will get. So aspirants will push for that opportunity, and they'll come up on their own also. They'll try to get their visibility within the organization. So we have a structured management trainee and engineering trainee program. Every year we recruit around 70 people from different campuses. So they undergo through the training program and they will add to the team. പക്ഷേ ആ 70 പേരും ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. So how do you identify the best out of that and how do you fast track them? Because management trainees are supposed to be in fast track. കാരണം അവരെ നമ്മൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് നേരിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം. ഞങ്ങൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലേക്കുള്ള കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവരെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പല ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകളും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ 6 മാസം ആ വർക്കിൽ ഫിറ്റായാൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. മുമ്പെല്ലാം ഞങ്ങൾ സെയിൽസിൽ നിന്നുള്ള പിള്ളേരെയാണ് മാനേജറാക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള മിനിമം MBA ഉണ്ടായിരിക്കണം, മിനിമം ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം, പേഴ്സണാലിറ്റി നോക്കും, ലാംഗ്വേജ് നോക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പല സെക്ഷനിലും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ്, HR, B2B അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അവരെ ഞങ്ങൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തെലുങ്ക് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ആന്ധ്ര, തെലുങ്കാന ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാം തെലുങ്ക് എംപ്ലോയീസാണ്. അപ്പോൾ ആ ലോക്കൽ എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരാമെടുക്കാൻ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അവരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം. Every person, including all of us, have our own strengths. Or something must be marketing, finance, or systems. So what are each of your strengths? And when you choose your executive assistant or when you choose your next big boss or the professional, do you look for exactly what you have or you look for something that is opposite of you? Your tendency is to look for people similar to you. I mean, that's obvious. But you need that, variety, or making sure that there is, different skills and capabilities coming along. And business a different view varatullu. So what's really happened in my case personally is when I did my executive MBA, and I had 2 of my colleagues join me later on. I mean, they joined as peers almost. So that was a great help because they used to challenge all my thought process, and they had the freedom to access to make sure that, whatever I said, they were not the yes men. So making sure that they were countering most, or they had a different view than we were discussing it. So that actually challenged me also to think better and also to make sure that the best, it's not that ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, whereas what is best for the organization. ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ unless you develop that culture within the organization where your people are willing to let challenge you, means that they should have a different perspective or different outlook. But personally speaking, my strength is operations.
But everyone having an operation skill definitely will not help. Someone needs to be having a marketing skill. HR I used to be very, very bad. People management was very bad. Hopefully I'm learning, I'm getting better at it. But so making sure that you have people with different skills is important. At the same time, if you want them to excel, you got to also let them challenge your thought process, so that it is in the overall scheme of things best for the organization. So you got to start looking beyond you and more about what the organization needs. Initially നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് our directors were P&L management and they are full freedom to do and manage the things. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ we have made into category sections. So the recruitment, actually I am not directly involved in each level recruitment. The directors who are in charge, they recruit the people, because normally it depends on the position. പിന്നെ ലൈക്ക് മൈൻഡഡിന് ആണ് കൂടുതൽ ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ജോയ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മെജോറിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നവരാണ്. സോ എക്സ്റ്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ്. What is your core strength? ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ. Two operations people. എൻ്റെ തൊഴിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഈ ജൂവലറി ബിസിനസ്സിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. സെക്കൻഡ് പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പോൾ പ്രോജക്ട്സിൽ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഷോറൂമുകളും എവിടെ കെട്ടിടം പണിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡിസൈനെല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ചീഫ് ആർക്കിടെക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻമാരുണ്ട്, അവർ വരയ്ക്കുക, നമ്മുടെ ഐഡിയയിൽ വരയ്ക്കുക, ചെയ്യുക, തുടങ്ങുക. Since we are in Kerala, all of you have grown from Kerala, what is your vision for Kerala? And how are you contributing to get that vision deployed? പിന്നെ വാക്കറുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള നമ്മൾ 10% ഉള്ളെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ലീഡിങ് ഫുട്വെയർ ബ്രാൻഡ് ഇപ്പോഴും വാക്കറുവാണ്. നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു വലിയ ഫാക്ടറി നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഇൻഗലിൻ്റെ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് കുറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ 3% പിന്നെ കേരളത്തിന് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മാർക്കറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം മോശമായതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഷെയർ കേരളത്തിൽ കുറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ വരികയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ മേജർ ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. പിന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 7 സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് 15 മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ എക്സ്പാൻഷനും കേരളത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. What do you envisage Kerala to be, say 10 years from now? All of you have images of what your country should, your company should be. Joyjan Baranjo, in terms of doubling of turnover by 2029. But in case of as a state, and since all of you are key members of the state, what is your vision for the state per se? Or what do you envisage Kerala to be 10 years from today? വരും വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്തായാലും നല്ല പിന്നെ ഗ്രോത്തും ഇതും ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇന്ത്യ ഈസ് ഗ്രോയിങ്, കേരള ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുതലാണ്, എപ്പോഴും പുതിയ ഫാഷൻ കേരളത്തിലാണ് വരുന്നത്, വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആസ് എ ബ്രാൻഡ് നമ്മളൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സാണ് എപ്പോഴും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആക്സെപ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നാഷണൽ ലീഡർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനോടൊപ്പം നമ്മളും ഗ്രോ ചെയ്യും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ, ദി നോളജ് ബേസ്. അപ്പോൾ ഒരു നോളജ് ബേസ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ദാറ്റ്സ് ടെക്നിക്കലി മോർ കോമ്പറ്റൻറ്റ് ഇസ് വെർ ആ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് മാനുഫാക്ചറിങ് ബേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനി കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലി to meet the aspirations of the people here who are technically more competent or knowledge-wise. If you look at all the education systems that is here, the scope is for industries in that segment. But even for us, it doesn't mean only IT. But even for us, there is a lot of disruptive technologies that are coming up. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം
basic development is happening here. Cochin University, we have invested into synthetic biology, biomanufacturing as a department. The very idea is to grow that knowledge in the space so that's the future. What chemical engineering was in the 80s, biomanufacturing will be in the years to come. Appo, how can we build people and competent people so that again biomanufacturing ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പൊല്യൂഷനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ഷുവർ that segment grows by having people who are knowledgeable in that area. I mean, as we look at it, but as an individual looking at Kerala to grow, definitely we should the opportunities for tourism, healthcare, because if you've recently seen the amount of investment that private equity companies have made in Kerala, because they definitely see an opportunity in that space to grow, and naturally, which means it is also because of the professions available here, the doctors available here, medical tourism becomes an opportunity. Naturally, Ayurveda will have a rub off from that. So the connected, those three aspects is one, IT, knowledge-based, and anything that's technical. Even I think aerospace or highly technical competent areas would be what Kerala should pursue to look at growing. കേരളത്തിൽ ഞാൻ റീറ്റെയിലിനെ പറ്റി പറയാം. റീറ്റെയിലിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെയധികം രക്ഷപ്പെടും. കാരണം കേരളത്തിൽ അത്രയും കോമ്പറ്റീഷനും ആ ഒരു നമ്മളതിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള കേരളമല്ല ഇപ്പോൾ ഹർത്താലയ്ക്കും ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. കുറേ കൂടി പീസ്ഫുള്ളാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആളുകളുടെ ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫാക്ടറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വരാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട ഒരാൾ വരാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്കുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 rapid fire questions. One, who is the business person that each of you admire? ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു മോഡലായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് ഗിവ് ബാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് വാക്രൂ മാറണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. Ajju? I've lived with my father, worked with him, so I definitely is my role model. Richard? Your father. Okay. One law or regulation that you would change for the betterment of business. It could be an Indian law, it could be a Kerala specific law, whatever it is. But one law or regulation that you would like to be, I mean, you want it to be changed. You can also say tax, I mean, if that's one part of it. But what is it that one law or regulation that you think is holding India or Kerala as a state or as a country back? ഫുട്വെയറിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ നോക്കിയാൽ പല റോ മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഈസ് 22%. അതേസമയത്ത് ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ലോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഇവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അത് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നവരെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കുറച്ച് കൊടുക്കണം. I feel the restriction of 15 acres, the land and the plantation law, that needs to change, because if you want industry to grow or opportunity to grow, people need more land. As it is, we are constrained by the ocean on one side and the forest on the other side. So we have a very limited land availability. അപ്പോൾ അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റേഷൻ റെഗുലേഷൻ മാറാതെ പറ്റത്തില്ല. Our business is holding more than 15 acres. You're always under threat because you can't limit ourselves to 15 acres. അപ്പോൾ you're always threatened when you have holding more land, especially now for Google survey എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ each of the industry definitely will have more than that. There people are worried about it, concerned about it. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് law has to change. Everybody recognizes it, but unfortunately nobody is taking action. Thank you. It's been a great session from all three of you.